Hello students, today I am going to explain the third types of diagram, that is multiple bar diagram. This multiple bar diagram also same like as a simple bar diagram. There is no major difference between the simple bar diagram and multiple bar diagram. The only differences is in the same years we have to be the draw the another bar diagram in that the same x-axis. That is the difference. For example, this is the x-axis and y-axis. Here's maybe the year, for example 2001, 2002, 2003. You may be in simple bar diagrams, you must just drawing the singles. That will be the we called as a simple bar diagram. In multiple bar diagram, in the same 2001, another data will be given, so you have to draw the same simultaneously. The next to the same years. In the next years, the same will be the changes, the data will to be the drawn. So like that, that is the in same years maybe the easily compare the each data. This is the benefit of the multiple bar diagram. For examples, this may be the given birth rate and death rate. Each years how many birth is and each year how many death is happen. You can easily compare based on this multiple bar diagram. In notes also given, that is the bar are constructed side by side to represent the set of values for comparison. Another advantage, you can easily understood the major difference from the same types of data. When you go to questions and solutions, you will understood the easily. So how to construct the multiple bar diagram? When you come to the questions, these are questions 3. Draw a multiple bar diagram for the following data. You can write yes instead of profit before tax. In questions, just to write as a sales, and the same like that you write yes, that is a only profit. This may be the sales and this will be the profit. Draw a multiple bar diagram for the following data. In 1998, 99, 2000, 2000, only the 4 years given in the questions. Sales 195, the same profit will be the 80. Sales 2000, 200, and profit will be the 87, 165, 45, 140, 2001, and 32 lakhs in profit. So this is a data given as a simultaneously the same years. The two data are the given. In simple bar diagrams, this data may not be given. There is a only the this data will be, these informations not given in the simple bar diagram. Only the two informations may be the givens. In multiple bar diagrams, they are given as a both. When you come to the solutions, these are questions, copy in your notes. When you come to the solutions, I already told explain. So when you compare to the, this the minimum will be the 32 and maximum is compared to the 200. You can keep as a 200 divided by 10, it will comes as a 10, sorry 20. So x axis, y axis, you have to be the keep the scale centimeters difference will be the yes
they are given as a 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 800, 180, 200. These are given. In 1998, they are given as a 195 as a sales. 195 is given as a sales. This is the first diagram. Up to 195 years they are marked. And the same years the sales will be, the profit will be the 80. This is the, in 1998 itself they have the two data are the drawn in the single, that is a year. 98ல என்ன பண்ணோம், நம்ம ரெண்டு டேட்டா, நம்ம ரெண்டு பார் என்ன பண்ணோம், டிராயிங் பண்ணோம். இது ஒரு பார்ஸ் இருக்குது, இது ஒரு பார் இருக்குது. இது ஒரு சேல்ஸ், இது ஒன்று ப்ராஃபிட். அப்படி வச்சுக்கலாம், புரியுதா? நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் என்ன இருக்குது பாருங்கள், 200 இருக்குது. தட்ஸ் த ஹையஸ்ட். லாஸ்ட் 200 கரெக்டாக இங்கே பார்டர்ஸில் இருக்குது. த ப்ராஃபிட் வில் பி த 87, மோர் ஆர் லெஸ் வில் பி த சேம் ஆஸ் எ 87. நீங்கள் ஸ்கேல் ஆக்சிஸில் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வரும், புரியுதா? நெக்ஸ்ட் டேட்டா என்ன இருக்குது, 165. இட் வில் கம்ஸ் நியர்லி கரெக்ட் இயர்ஸ் 165. இங்கே வரும் 160க்கு மேலே வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த 165. அண்ட் த சேம் வில் பி த 45. இங்கே வருது பாருங்கள், 45 40 கிட்டே தான் வரும். ஏன்னா 40 to 60 ஒன்லி 20 இருக்கிறதுனால டிஃப்ரென்ஸு 45 ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் தான் தெரியும் 40 45க்கு. நெக்ஸ்ட்டு 140 இருக்குது. இந்த 140 பாருங்கள் கரெக்டாக 140ல் வந்திருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு 32 என்ன இருக்குது, இது 30ல் இருக்கும் கரெக்டாக. இந்த 30ல் ஒவ்வொரு டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இந்த சிங்கிள் ஈச் இயர் வில் பி த டூ டேட்டாஸ் ஆர் ட்ராயிங். அண்ட் சிம்பிள் பார் டயக்ராம் நான் சொல்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன். ஒவ்வொரு பார் டயக்ராமுக்கு யூ கேன் ட்ரா தி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கொடுக்கலாம், நீங்கள் டிசைன் கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கே ரெண்டு பார் டயக்ராம் இருக்குது, ஒரே ஒரு சேமெண்ட்லெஸ் இருக்குனாலே இதுக்கு ஒரு ட்ராயிங் கொடுத்துருக்காங்க. யூ கேன் ட்ரா தி, என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டிசைனாக பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த கலரில் கொடுத்துடலாம். ஈஸிலி என்ன பண்ணிக்கலாம், ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் பிளாங்காக இருக்கு இல்லையா, இந்த கலர்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும். இங்கே என்ன பண்ணிக்கலாம், இங்கே ட்ராயிங்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இங்கே எழுதிடணும். இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குது. திஸ் இஸ் வி கால்ட் as a ப்ராஃபிட். வி கால்ட் as a ப்ராஃபிட்னு சொல்லி எழுதிடணும். நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன இருக்குது, இந்த மாதிரி ட்ராயிங்ஸில் இது என்ன இருக்குது, ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, இது ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன எழுதுறணும், சேல்ஸ் சொல்லி எழுதணும். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி சிங்கிள் பார் டயக்ராம், மல்டிபிள் பார் டயக்ராம். மல்டிபிள் பார் டயக்ராமில் ஒரே ஒரு டேட்டா என்ன பண்ணியிருக்குது, ஒரே ஒரு இயரில் சிங்கிள் இயர்ஸில் ரெண்டு டயக்ராம் ட்ராயிங் பண்ணியிருக்குது. நீங்கள் சிம்பிளில் கூட என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ராயிங் வருது இல்லையா, இந்த ட்ராயிங்ஸில் என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் நான் சொல்லி கொடுக்குற பாருங்கள். இந்த மாதிரி ட்ராயிங் பண்ணியிருக்குது உங்களுக்கு பாரத், லாஸ்ட் கிளாஸில் பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்கள் ஒரு டிசைன் இது கொடுக்கலாம், யூ கேன் ட்ரா தி டிசைன்ஸ். இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் இப்படி ட்ராயிங் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் டேப்பில். இது என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி ட்ராயிங் கொடுத்துடலாம். இது என்ன பண்ணிக்கலாம், இது ஒரு டிசைன் போட்டு ஃபில் பண்ணு. அப்போ இது ஒவ்வொரு இயருக்கு நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக காமிக்கலாம். இது சிம்பிள் பார் டயக்ராமில். மல்டிபிள் பார் டயக்ராமில் இந்த ரெண்டு டயக்ராமில் இதுக்கு ஒரு டிசைன் கொடுத்துடணும், இதுக்கு ஒரு டிசைன் கொடுத்துடணும், இதுக்கு ஒரு டிசைன், ரெண்டு டிசைன் கொடுத்துட்டு கீழே எங்கன்னா பண்ணோம், இங்கே ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு இந்த என்ன பாக்ஸுக்கு என்ன இருக்குது, இதுக்கு சேல்ஸ்க்கு என்ன இருக்குது, இதுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். அப்போ தான் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி ஈஸி அண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்ஸ். யூ ஹவ் டு பி த அண்டர்ஸ்டுட். காப்பி தி கொஸ்டின்ஸ், த சேம் கொஸ்டின்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி காப்பி பண்ணிடுங்க. இங்கே மட்டும் தான் என்ன பண்ணுங்க, இங்கே ப்ராஃபிட்க்கு பதிலாக என்ன பண்ணுங்க, இங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன் சேல்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க, இங்கே ப்ராஃபிட்னு சொல்லி போட்டுருங்க கொஸ்டின்ஸில். ஜஸ்ட் யூ ரைட் as a சேல்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் வில் பி த சேம் ப்ராஃபிட். இது எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை, இந்த சேம் வில் பி த ப்ராஃபிட், எதுவுமே டிஃப்ரென்ஸ் தேவையில்லை.
இது சேல்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் அ ப்ராஃபிட். சம்டைம்ஸ் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா பர்த் ரேட் டெத் ரேட்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. யூ கேன் எனி கிவன் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யூ ஹவ் டு பி த வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஒரே ஒரு சிங்கிள் இயரில் என்ன இருக்குது, 2 டேட்டா கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். இது ஒரு டேட்டா அண்ட் த சேம் வில் பி த இயர் ஒரு டேட்டா. 2 டேட்டா கொடுத்துருக்குது, 2 பாரில் நம்ம ட்ராயிங் பண்ணுறது. உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸில் வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். யூ கேன் காப்பி அண்ட் அண்டர்ஸ்டுட். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட், write your comments. Thank you one and all.